वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल। जेपरी मु आपण मानक कही कि आमर आरआई एग्जाम मु आपण मानक क्रैश कोर्स नहीं आसबि। तो आज आमर आरआई एग्जाम को 6 दिन रहीगला। तो आज मु आपण मानक कारक विभाग टी नहीं आसी। आपण आम चैनल को निहाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाद्वारा आपण आमर जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो बनवा आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुँची पार और आपण से वीडियो निहाती उपकृत हो पारे। तो आम आज कारक विभाग कारक कौन जानिबा। वाक्य क्रियापद सहित अन्य पदगुड़िकर जो अन्य संबंध रही है ताको आम कारक बोली कही था। वाक्य आमर जो क्रियापदटी थाए ता सहित जो अन्य पद मानकर संबंध जदि रही है ताको आम कारक बोली कहबा। ओडिशार राज्यपाल उदाहरण माध्यम देखिदबा। ओडिशार राज्यपाल सरकारंकर अक्षर सूचना भवन में कृति शिक्षक मानू स्वहस्ते मान प्रदान कले। कौन ये देखिबा। वाक्य व्यवहृत होता प्रदान कले क्रियापद सहित अन्य पदर संबंध रही ना नहीं। प्रदान कले कले सहित आउ अन्य समस्त पद मानकर निहाती संबंध रही। तेणु सेटा को आम कारक बोली कहबा। कारक मुख्यतः 6 भाग में विभक्त। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादन कारक एवं अधिकरण कारक। सबुबले मन रखु संबंधे षष्ठी हब। रामर छुआ जोटी संबंध रहा और रहा से आपण संबंधे षष्ठी ऑप्शन टी को चूज करेंगे। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम आम कर्ता कारक कौन देखीदबा। क्रिया को जे संपादन करे बा कराए ताकू कर्ता कारक बोली आम कही था। क्रिया को जे संपादन कला बा अन्य द्वारा भी कराऊ ताकू आम कर्ता कारक बोली कही था। साधारणतः क्रियापद पूर्वर किए बा कौन लगाई प्रश्न कले जो उत्तर मिले ताहा होइथाए कर्ता कारक। उदाहरण गीता कविता लेखुअछि। एठारे लेखुअछि क्रियार कर्ता किए किए एठारे लेखुअछि गीता लेखुअछि। तो गीता हला एठारे मुख्य कर्ता। ठीक अछि। एठारे 4 प्रकार कर्ता थाए। हमर कर्ता को आम 4 भाग में विभक्त कराइछु। मुख्य कर्ता, प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता एवं उह्य कर्ता। मुख्य कर्ता किए देखिदबा जी निजे कार्य संपादन करथाए ताकू आम मुख्य कर्ता कहू। जे निजे कला। उदाहरण गायत्री गीत गाउछ। एठारे किए गीत गाउछ एठारे गायत्री गीत गाउछ सेतरी पई एठारे गायत्री हैला मुख्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता कौन जो कार्यकर्ता निजे संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताकू आम प्रयोजक कर्ता बोली कहू। कर्ताटी निजे कार्य न करी अन्य जनक द्वारा कराइला ताकू आम प्रयोजक कर्ता बोली कहबा। उदाहरण माध्यम देखिबा। शिक्षक छात्र द्वारा मूर्ति गढ़ाइले। ए वाक्य गढ़ा कार्य शिक्षक क्या द्वारा कराइले छात्र मान द्वारा कराइले। किए कराइले छात्र मान द्वारा शिक्षक कराइले। से एटारे शिक्षक होउची प्रयोजक कर्ता। प्रयोज्य कर्ता किए प्रयोजक कर्ता जहाँ द्वारा कार्य संपादन करे से होची प्रयोज्य कर्ता। आमर जो प्रयोजक कर्ताटी जो अन्य जनक द्वारा कराइला से अन्य जनक द्वारा से ही जनक होउची प्रयोज्य कर्ता। यथा माँ पुओ को भात खुआइले। पुओ को माँ क्या भात खुआइले पुओ को अंडरलाइन कराई सेटा हला प्रयोज्य कर्ता। तो एठारे आपण माने मते कमेंट करंतु ए क्वेश्चन शिक्षक छात्र द्वारा मूर्ति गढ़ाइले। शिक्षक है आमर प्रयोजक कर्ता प्रयोजक कर्ता। आमर प्रयोज्य कर्ता किए ए लाइन ए उदाहरण में आपण माने मते कमेंट करंतु आंसर टी। उह्य कर्ता कौन वाक्य बेले बेले कर्ता अदृश्य भाव में रही जाई थाए। जमती सत कह सेठाकू जा कर्तार ना अच्छी किंतु से उह्य अच्छी। एठारे आमर उह्य कर्ता हला। एबे कर्म कारक कौन देखिबा। कर्तार क्रिया संपादन रे जहाँ तार प्रधान लक्ष्य थाए ता होची कर्म कारक। कर्तार क्रिया संपादन कर्तार किछि कार्य संपादन रे तार जहाँ मुख्य लक्ष्य प्रधान लक्ष्य थिबो ताहाको आमे कर्म कारक कहबा। उदाहरण माध्यम देखिबा। पिता पुत्र को डाकुचंती। पिता कहा को डाकुचंती पिता पुत्र को डाकुचंती। एठारे पिता हैला कर्ता आउ मुख्य किए कर्म कारक रे मुख्य किए पुत्र कहा को डाकुथिले पुत्र को डाकुथिले। तांगर कर्म हैला से पुओ को डाकुचंती। बुझियला। आमर कर्म कारक 2 भाग रे मुख्य कर्म आ गोटे गौण कर्म। ठीक अछि। तो मुख्य कर्म गौण कर्म कौन देखि नबा। वाक्य रे 2टी कर्म थिले जो कर्मटी कर्म भिन्न अन्य कारक व्यवहृत हो पारे
ତାହା ଗୌଣ କର୍ମ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରହିଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ସାଧାରଣତଃ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, ଗୌଣ କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। ମା ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ ପିଆଉଛନ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ହେଲେ କ୍ରିୟା। ଏଠାରେ କର୍ମ ହେଉଛି ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍। କର୍ମ କ'ଣ? ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଦେଖାଇଲେ। ତ କ୍ଷୀର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଶିଶୁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ କର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର। କରଣ କାରକ ଦେଖିବା। କରଣ କାରକଟି ବହୁତ ଇଜି। କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେ ହେଲେ କରଣ କାରକ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ହେଲେ କରଣ କାରକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ କର୍ମରେ। ରଶ୍ମିତା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ରଶ୍ମିତା କେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି? ରଶ୍ମିତା ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ତ ଏଠାରେ ତୁଳି ହେଲା ଆମର କରଣ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାନ କରାଯାଏ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦିଅ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦିଅ କ୍ରିୟାରୁ ଭୋକିଲା ଭିକାରୀକୁ ଦେବା କଥା ଏଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମର ଦାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦାନଟା ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ସେଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦାନ କରିଗଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଠାରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତିଟି ଲାଗିଥାଏ। ଟେମ୍ପୋରାରୀରେ କର୍ମକାରକ ହେବ ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି କିଛି କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମକାରକ ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ'ଣ? ଧୋବାକୁ ଆପଣ ଦେଲେ, ସେ ଧୋବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଲୁଗା ଫେରସ୍ତ କରିବ, ସେଟା ହେଲା କର୍ମକାରକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରକକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ ଅଛି, ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ? ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲା ମାନେ ଅଲଗା ହେଲା ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିଅର ହେବା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ? ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। କେଉଁଠୁ ପାଣି ଗଳୁଛି? ଛାତରୁ। ପୃଥକ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଛାତରୁ ତଳ ଯାଇ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ସେଠୁ ଏଇଠି ଅପାଦାନ କାରକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆରମ୍ଭ, ପରାଜୟ, ମୁକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବୁଝି ନେବା। ପାଳ ଛତୁରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ। ପାଳରୁ ଆପଣ ଦେଖିବା, ପାଳରୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୁଟା ଥାଏ ସେ କୁଟାରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ। କେମିତି? ଏଇଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଏଇଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମର ଆପାଦାନ କାରକ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆରମ୍ଭ, ପରାଜୟ, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ରୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଠାରେ ଆପଣ ଅପାଦାନ କାରକ ଅପସନ୍ଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଶେଷ କାରକଟି ଦେଖିବା। ଶେଷ କାରକଟି କ'ଣ? ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ? ଯାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଓ କାଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହା ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ଯାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉ, ସମୟ ହେଉ, କାଳକୁ ହେଉ ବୁଝେଇବ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରଣ କହିବା। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। କେଉଁଠାରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଛି? ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଛି। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ ଚାରି ଭାଗରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛେ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଆଉ ଭାବାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ଯାହା ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହୁ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ଥାନ କେଉଁଟାକୁ ସୂଚିତ କରାଉଛି? ପୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାଳାଧିକରଣ ଯାହା ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା କାଳକୁ ବୁଝାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। କାଳ ମାନେ ସମୟଟା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଷୟାଧିକରଣ କ'ଣ? ଯାହା ବିଷୟକୁ ସୂଚିତ କରାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଷୟାଧିକରଣ। ସେ ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ନିପୁଣ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ନିପୁଣ?
ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟାରେ। ଏହିପରି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ରାମ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖେ। ରାମ କେଉଁଥିରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା? ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁଟା ବିଷୟାଧିକରଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭାବାଧିକରଣ ଦେଖିବା, ଯାହା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଭାବାଧିକରଣ। ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଅସଲ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ ହେଲା ଅସଲ ବନ୍ଧୁ। ବିପଦରେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବୁଝାଉଛି, ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ସେ ବିପଦରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କାରକଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କୋଚିଂ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।